खबरों के इस खास बुलेटिन पंजाब इस वेले देख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ जगदीश संधू। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बटाला तो, जिथे अज नवजोत सिंह सिद्धू ने एक वड्डे सियासी इकट्ठ नूं संबोधन किया। इस मौके सिद्धू ने अश्विनी सेखड़ी के हक दे विच प्रचार भी किया। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि इस बार किसी बाहरी उम्मीदवार नूं टिकट नहीं देवांगे। सिद्धू ने इस मौके कहा है कि कांग्रेस एक सैकुलर पार्टी है तो उन्होंने पंजाब दे विच पहला दलित मुख मंत्री कांग्रेस वालों बनाया गया। दिखदा पंजाब और इस वक्त बेहाल पंजाब इनू खुशहाल करने की राह दे उत्ते लेके आउणा, इनू उस बुलंदी दे उत्ते दोबारा खड़ा करना है जिथे अज तो 20-25 साल पहला सी। ते मैं तुहानू अज एक गल लिख के कहना, मैं बार बार दोहराना और तुहाडे कोल भी आके अज दोहरा रहा। ऐतकी ये इलैक्शन अगली इलैक्शन दे लई नहीं लड़ रहे, ये इलैक्शन अगली इलैक्शन दे लई नहीं, ये अगली पीढ़ी दा इलैक्शन है, नौजवान पीढ़ी दा इलैक्शन है, नौजवानों दा इलैक्शन। जड़े बाहर जा रहे हैं, जड़े मेरे साफे दे लड़ने, ये उन्हां दा इलैक्शन है। क्यों जावे नौजवान बाहर छड्ड के, क्यों जावे किसान दिल्ली दियां बरूहां ते क्यों इत्थे बटाले दी इंडस्ट्री खत्म हो गई। याद करके देखो, ये पंजाब मॉडल तुहानू अज एक वचन दे के जाएगा। गुरु दा दरबार लग्या सी, किसी ने पूछा गुरु साहब बंदा केड़ा चंगा ते जनानी केड़ी चंगी। कोई कहे जो 8 फुट दा कद होवे, फड़कदे डोले हो मारे घसुन बंदा धरती च कट दे बंदा ते ओही चंगा। कोई कहे जी जनानी ओ चंगी जी दियां अखां बिल्लौरी ने आदे मुंह खुले दा खुला रह गया। शाबाश, ठोको ठोको ताड़ी ठोको इहदे नाल दी। गुरु साहब ने कहा बंदा ओ चंगा जेड़ा वचन दा पक्का, ते औरत ओ चंगी जी दियां अखां दे विच शर्म ते हया। ते नवजोत सिंह सिद्धू तुहानू वचन दिंदा, पंजाब मॉडल वचन दिंदा कि ना ते किसानी नू अपनी पग सट्टन दूंगा ते ना नौजवानों नू बाहर जान दूंगा। ये मैं तुहानू वचन देना। इस मौके लोगों को संबोधन करते हुए नवजोत सिंह सिद्धू ने बटाला विखे इंडस्ट्री के बुरे हाल के उपर भी चानना पाया। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि 1980 के समय दे विच बटाला दे विच लगभग इंडस्ट्री के 5000 यूनिट काम कर रहे सन, जो कि हुण सरकार दीआं पॉलिसियां कारण बंद हो गए ने। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा है कि सरकार बनन ते पंजाब मॉडल दे विच इंडस्ट्री नूं पुनर सुरजीत किया जाएगा ते बटाला दे विच उसे तरह दोबारा तो इंडस्ट्री शुरू की जाएगी। बटाले दे विच 5000 1980 दे विच इंडस्ट्री सी, टूल्स दी मशीनरी दी 1000 फाउंड्री सी कि नहीं सी? हाथ खड़े करो जिन्होंने याद है। सी 1000 फाउंड्री सी। फ्रेट करके सारी मरी, बिजली करके सारी मरी। पंजाब मॉडल सब तो वड्डा वचन यह दिंदा है, सब तो वड्डा वचन यह दिंदा है कि इत्थे दी जिन्नी इंडस्ट्री है, अगर वो बिजली खरीदनी चाहे, और ध्यान ना सुनना, हिंदुस्तान दे विच जिथे भी सब तो सस्ती बिजली मिलती है, बटाले दी इंडस्ट्री वो सब तो सस्ती बिजली खरीद सकती है। PSPCL उन्होंने खरीद के देगा। ये बहुत वड्डी गल है जो मैं कह रहा। बिजली 13 रुपये नूं मिलती है, केजरीवाल 13 रुपये नूं बेचदा हो बिजली, असी 9, मैं 6 कहना। लेकिन पंजाब मॉडल ये कहता कि जे बिजली खरीदनी है हिंदुस्तान च जिथे सब तो सस्ती बिजली मिलती है, PSPCL ट्रांसमिशन का खर्चा लो सब तो सस्ती भावें 3.5 भावें 4 रुपए की इंडस्ट्री खरीद सकती है। ठोको ताड़ी, टका के ठोको। इस मौके नवजोत सिंह सिद्धू ने ड्रग माफिया ते भी गल की। सिद्धू ने कहा कि ड्रग के उपर सिर्फ FIR दर्ज करन दे नाल गल नहीं बननी। उन्होंने कहा कि इस मामले दे विच गिरफ्तारियां भी होनियां चाहिदियां ने। ओ घर च बैठ, जे तेरे च दम है ते खड़ना होना। डरदा है पटे तो? ठोको ताड़ी ठोको। ते सिद्धू दा स्टैंड खड़ा सी कि नहीं? ये पहली बार है कि DGP बदलिया गया। DGPO ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯਾਰ ਸੀ
75 25 ਤੋੜੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੋੜੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ? ਤੋੜੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੋੜੀ? ਦੱਸੋ। ਤੋੜੀ। FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਕੌਣ ਲੜਿਆ 5 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਰੇਤਾ ਮਾਫੀਆ, ਫਲਾਨਾ ਮਾਫੀਆ, ਟਮਕਾਨਾ ਮਾਫੀਆ। ਕੱਲਾ ਸਿੱਧੂ ਲੜਿਆ। ਸਿੱਧੂ ਲੜਿਆ ਔਰ ਅੜਿਆ। FIR ਨਾਲ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਦ ਤੱਕ ਪਟਾ ਫਿਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਅਰੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਧੂ ਚੈਨ ਨਾਲ ਬਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਠੋਕੋ ਤਾੜੀ, ਟਕਾ ਠੋਕੋ। ਇਹ ਜੇ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਆਂ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ। FIR ਤਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹੋਈ। FIR ਤਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕਦੇ ਆਹ DGP ਲਾਤਾ, ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਬੇਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਲਾਤਾ, ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਲਹਾਤਾ ਕਿ ਨਾ ਲਹਾਤਾ? ਲਹਾਤਾ ਕਿ ਨਾ ਲਹਾਤਾ? ਹੈ ਇਹ ਕਦ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਜਾਊ ਵੀ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ। ਇਹ 75 25, ਇਹ ਕਦੇ 75 25 ਤੇ ਕਦੇ 60 40। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ। ਠੋਕੋ ਤਾੜੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਚਿਣ ਦਿਓ ਚਾਹੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋ ਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 22,000 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਨਾ ਆਇਓ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ 8 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀ ਦਊਂ, 440 ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 440। 22,000 ਟੀਚਰ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰਦੇ, 15-15 ਦਿਨ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ। ਬਿਜਲੀ 13 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਹਿਸ ਕਰਾ ਲਓ। ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਬਹਿਸ 'ਚ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਦਾ ਲਈ ਛੱਡ ਦੂੰ। ਜਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਜਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਤੇ ਦੱਸ ਕਿ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੀਤਾ ਕੀ ਆ। ਕਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੇਗਾ? SYL ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈ? ਇਹ ਪੁੱਛੋ। ਬਸ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਛੋ ਹੀ ਨਾ। ਐਡੀ ਗੱਪ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਸਮਾਨ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਕੌਣ ਹੈ। ਠੋਕੋ ਤਾੜੀ ਠੋਕੋ। ਕਪੂਰਥਲੇ ਵਾਲੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਦੇ ਆਉਣਾ, ਫੇਰ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਦੇ ਫੜਦੇ ਆਇਓ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਤੇ ਆਓਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬੰਬ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਸੜਕਾਂ ਨਾ ਟੁੱਟਣ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੜਕ 'ਚ ਟੋਆ ਜਾਂ ਟੋਏ 'ਚ ਸੜਕ। ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਵਿਆਹੀ ਵਹੁਟੀ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਭੌਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਵੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਢਹਿ ਗਈ। ਹੈ ਜਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਝੂਠ ਮਾਰਨ, ਕੈਨੇਡਾ ਬਣਾ ਦੇਾਂਗੇ, ਫਲਾਨਾ ਬਣਾ ਦੇਾਂਗੇ। ਜਾਓ ਟਿਕਾ ਕੇ ਕਹੋ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਮਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰ ਹੋ, ਜਾਓ ਖੜੋ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਔਰ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹੋ ਤੂੰ ਚੋਰ ਹੈ, ਕੋਠੇ ਤੇ ਤੋਤਾ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਜੀਜਾ ਸਾਲਾ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਕੋਠੇ ਤੇ ਤੋਤਾ ਬਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਜੀਜਾ ਸਾਲਾ। ਠੋਕੋ ਤਾੜੀ ਠੋਕੋ ਜਰਾ ਟਿਕਾ ਕੇ। ਬਟਾਲਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ MSP ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲੈਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੌਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫਾਰਮ ਫਰੈਸ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆ ਰਿਲਾਇੰਸ ਫਰੈਸ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਫਾਰਮਰ ਫਰੈਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੇਖੀਏ? ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਇਹ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੀ 50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੀਜ਼ 3 ਰੁਪਏ 'ਚ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਰਿਸ਼ੇਬਲ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੁਛ। ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੱਕੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਗਾਉਣ ਨੂੰ ਔਰ 1600 ਦੀ 1700 ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਮਿਲੀ 1000 ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਹੈ 600 ਰੁਪਏ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਤੇ ਜੀਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਰੱਖਣ
ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਹੀ ਰੱਖਣਗੇ 80% ਲੋਨ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵਕਤ ਪੈਸਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਫॉर द ਨੈਕਸਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਇਟ ਇਜ਼ ਫॉर द ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ। ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਰ ਬਣ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਮੰਗੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਨੌਕਰੀ ਦੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ, ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਿੱਲਡ ਲੇਬਰ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ? ਦੱਸੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਕਿੱਲਡ ਲੇਬਰ ਹੈਗੀ? ਲੇਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਲੇਬਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਬਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸਕਿੱਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। 70% ਇੰਡਸਟਰੀ ਅੱਜ ਸਕਿੱਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰੋ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਉੱਠ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਰੱਗ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਨੇਗਾਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਵੇਖੋ, ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੋਰਸ ਲਏਗਾ। ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਬਦਲਿਆ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ, ਤੇ ਉਹ ਡੀਜੀਪੀ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਸੁਖਵੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਬਦਲਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਉਹ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਬਲੈਂਕਟ ਬੇਲ ਦਵਾਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਵੇਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਆ ਕੇ ਐਸਐਲਪੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਕੇਸ ਲਵਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਉਹ ਤੋੜੋ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੀ ਹੋਏ ਉਹ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਪਟੇ ਵੱਜਣਗੇ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਚੈਨ ਨਾ ਬੈਠੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵੱਜੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਇਹ ਬੜੀ ਉਹ ਅਜੀਬ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੰਦਾ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਆ। ਇੱਕ, ਬਟਾਲੇ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਬਟਾਲੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਲਈ ਜੇ ਨਿਊਜ਼ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਣਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮਸਾਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਾ ਯਾਰ, ਰੁਕ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 1 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਿਹਾ। ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਘਰੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। 1 ਮਿੰਟ ਯਾਰ, 1 ਮਿੰਟ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਆਹਵਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚਾਹੇ ਉਹ 3.5 ਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ 4 ਦੀ ਹੈ। PSPCL ਸਿਰਫ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਰजेस ਨਾਲ ਲਾਏਗੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ 4 ਰੁਪਏ ਲਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ 4.5 ਲਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਗਜੇਂਦਰ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਅਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। किसान जो राजनीति नहीं करेंगे ये बात करते थे, उन्होंने भी अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाई, लेकिन जिस तरह के हालात पंजाब में है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जिस तरह से डाइल्यूट हुई है, पंजाब में जिस तरह से माफिया राज बना है, पंजाब में जिस तरह से नार्को टेररिज्म बढ़ा है, पंजाब में जिस तरह से सोशल हार्मनी के फैब्रिक को डेंट करने का प्रयास किया गया, सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने का प्रयास किया गया, माइनिंग माफिया, शराब माफिया, रेता माफिया जिस तरह से पंजाब में हावी हुआ है, आज पंजाब जैसा प्रदेश जो असीम संभावनाओं का प्रदेश, जिसके स्मरण मात्र से खुशहाली का ऐसा एहसास होता था, वो पंजाब इस दुर्दशा के दौर से गुजर रहा है। उसके लिए जिम्मेदार लोग उसकी जिम्मेदारी लेने के बजाय उस जिम्मेदारी से बच करके नए सब्ज बाग पंजाब की जनता को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और जैसा प्रदेश प्रधान जी ने कहा कि पंजाब की जनता अब इस हकीकत को समझ चुकी है, पंजाब की जनता इन झूठे वादे करने वाले लोगों को भी पहचान चुकी है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उत्साहित है, पूरी ताकत के साथ लगा है, लेकिन साथ ही साथ पंजाब की जनता का प्यार, चाहे शहरों में या पिंड में, सब जगह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मिल रहा है। हम नया इतिहास बनाने का श्री गणेश आज से यहाँ इस कार्यालय के माध्यम से कर चुके हैं, और निश्चित रूप से मैं विश्वास से कह सकता हूँ कि अब की बार पंजाब में एक नया इतिहास बनाने वाला है। ਤੇ ਉਧਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਜਲਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 31 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਹਿੜਾ ਨੂੰ,
ਹੋਰ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਨੇ। ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਉਮਰ ਕੈਦ। ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 12-14 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕੱਟ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਜਦ ਕਿ ਉਸ ਆਪਣੀ ਡਬਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਪਿਛਲੇ 26-27 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੇ ਨੇ ਪਾਈ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵੀ ਖਾਰਜ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਨ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੈਦੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਡਕਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਲੈ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਝੰਜੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਜੀ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਰੋਸ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਰੱਖਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਰਪਾਨ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਵਗੈਰਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਅਤੇ ਉਸ ਜੱਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਰੋਕ ਸਿੱਖ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਡਟ ਕੇ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਰਪਾਨ ਕੋਈ ਡੈਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਰਪਾਨ ਇੱਕ ਚਾਕੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਰਪਾਨ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਨਖਿੜਵਣਾ ਇਨਸੈਪਰੇਬਲ ਅੰਗ ਹੈ ਔਰ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬੈਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬੈਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਟ ਕੇ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਬੈਨ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦੇ, ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਕੋਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੋਲਵ ਹੋਣਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵੀ ਢਿੱਲ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਓ ਤੇ ਇਸ ਬੈਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰਵਾਓ। ਉਧਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵੈਰੀਐਂਟ ਓਮੀਕਰੋਨ ਨੇ ਦਸਤਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਓਮੀਕਰੋਨ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦੇ ਲਈ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਰਾਤ ਦੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜਾ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਰੋਡ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੇਚੈਨੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਤਰੀ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।
ਫੌਜੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਡੇਲੀ ਪੈਸੇਂਜਰ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਾ ਸਵੇਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਅੰਬਾਲੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੈਸਿਆਂ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਪੈਸਿਆਂ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਆ। ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਦ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਧਰਨਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿਓ। 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਆਲਮ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਡਾਇਆ ਤੇ ਯੂਰੀਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾ ਕੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ, ਟਰੱਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋੜ ਆ, ਕਿੱਲਤ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇ ਰਹੇ। ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਸਮਝੌਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ, ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਵਾਪਸ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਜੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਕਾਲਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੈਗਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਧਰਨਾ ਲਾਓ, ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਘੇਰੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰੋ, ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰੇਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਨਾ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰੇ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦਾ, 3 ਵੀਲਰ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਟੈਕਸੀ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਨਹੀਂਗਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਧਰਨਾ ਦਿਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਸਾਡਾ ਜੀਣਾ ਮੁਹਾਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਟੁੱਟਣ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਰਜੋਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਧਰਨਾ ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਰ ਹੀਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਹਲਿਆ ਕਰਾਓ। ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਯਾਤਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਲੰਘੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਭ ਦਿਹਾੜਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਲੰਘਿਆ ਆ, ਗਾਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰ, ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਆ ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਟਰੈਕ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਹੀਲੇ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਵੇ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।